अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल ख़य्तुल अबयदु मिनल ख़य्तिल अस्वदि मिनल फ़ज्र सुम्मा अतिम्मुस सियाम इलल लैल वला तुबाशिरूहुन्न व अंतुम आकिफून फ़िल मसाजिद तिल्का हुदूदुल्लाहि फला तक़रबूहा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु आयातिहि लिन्नासि लअल्लहुम यत्तक़ून। वअन उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अअमालु बिन्नियात व इन्नमा लिम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि वमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा अव इम्रअतिन यतज़व्वजुहा फहिजरतुहु इला मा हाजर इलैहि रवाहुल बुखारी। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मन बुज़ुर्गान मुहतरम जामिअतुज़ ज़ैतून तरफना मसाइल रमज़ान कोर्स द्वयम रोज़ के तथा सटोल हजरात ता खुश आमदीद बखैर रागले। नन मुंगा द नियत पे हवाले सरा मसाइल अर्ज कहूँ पर मुंगा दा खबर कड़ी हुआ सर रोजे तारीफ मुंगा जिक्र करे रोजा सत हुई रोजा दा हुई रोजा देता हुई से सुबह सादिक ना उन्हीं सा तर सूरज गुरूब रसे आफ्ताब गुरूब रसे दाकुम वक्त है देखिए अखपल जान द खुराक ना खाक ना और इस दिवाजी ताल्लुक ना सतन दा रोजा दा नो रोजा सुकुम दा देखिए पर नियत शर्ता चाहिए सड़े नियत हुआ कि सुबह सदिक ना और द सूरज गुरूब रसे दीदी शानो ना जान बचकावन कई सड़ी नियत न दा करे हमदरंगी अटोला और इस तरह शवसीने दी खोलली सुबह सदिक ना होने से तर गुरूब आफ्ताब रसे इसी मन खुने तीन मन रोजे नशवा हमदरंगे कचा नेत वो हो सूरज गुरूब ना 5 मिनट मख के सू खड़ू नोरजे न दशवी या हमदरंगे सुबह सदिक ना पस्त 5 मिनट 10 मिनट पस्त सू खड़ू ना पस्त रोजे नेत को नोरजे नशवा नो मतलब दे दी पर जरूरी है नियत हुई और मुकम्मल नियत हुई और नियत से इंसान कल रसे कवलेशी नो दाज़ेन के तासु वसत है सियो निस्फ़ुन नहार शरई दा और बल निस्फ़ुन नहार उर्फ़ी दा निस्फ़ुन नहार शरई से तवई और निस्फ़ुन नहार उर्फ़ी से तवई दावल तासु ज़हन के दवई खाना बास पे बेतास तो रोज़े नियत का उन्हें मसला समझ के राशि सुबह सादिक ना होने सा तर गुरूब आफ्ताब रसे दकुम टाइम दा सीधा बिल्कुल तासु नीम कहे बिल्कुल नीम के निसफ कहे नो दिवलकुम निसफ टाइम दा अवल निसफ गत अवलेशी निसफ़ुन नहार शरई और जवाल सुकुम वक़्त ता गत अवलेशी निसफ़ुन नहार उर्फ़ी उस्ताद जो में यो मिसाल दरकम मिसाल के तौर बने यो जाए के ननसबा पेशमने बंदी की 4 बजे और इफ्तारी टाइम थी 7 बजे उस 4 बजे ना उन्हें 7 बजे रसे दा टोटल 15 घंटे जुड़ेगी तो 15 घंटों ला निसफ सदा 7.5 घंटे नो 4 बजे ना होने सा 4 बजे ना अखवा 7.5 बजे 7.5 घंटे सुकुम दी 7.5 घंटे दा जितने से सखवा कुबरा और समूंगा हिसाब लोगों ने 7.5 घंटे जुड़ेगी 11:30 बजे रसे यानी 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 11:30 9 11:30 बजे सुकुम दा नन सबा दा दिखे लके के दाबो निस्फ़ुन नहार शरई और जवाल वक्त सुकुम दा दगना पस्त रजी और जवाल और निस्फ़ुन यानी जवाल निस्फ़ुन नहार उर्फ़ी और अंदर के निस्फ़ुन नहार शरई पमेंस के सुकुम दा फसलावी सोना फसलावी फ़ुक़हा लिखली दी जो सुबह सादिक और कला दा सूरज रोजी तुलो आफ्ताब
صبح صادق او طلوع آفتاب په منځ کې کوم وخت تک نه نو دی آدھا وقت کوم دا نصف النهار عرفی یا نصف النهار شرعی په منځ کې دونه فاصله وي. مثال کے طور پر صبح صادق اور طلوع آفتاب په منځ کې فاصله کوم دا یو نیمه غنټه دا 1.5 غنټه دا نو اوس 45 منټ د دې نیمه جوړیږي نصف جوړیږي نو نصف النهار شرعی او نصف النهار عرفی منځ کې 45 غنټه کوم دا دغه فاصله وي. ضروری نه ده هر ټایم کوم دا صبح صادق اور طلوع آفتاب په منځ کې 1.5 غنټه فاصله وي نه بدلیږي موسم په حواله سره علاقې کې دا ټایم بدلیږي لیکن ما تاسو ته مثال درکو. نو دا نصف النهار شرعی نصف النهار عرفی ذکر ما ځکه وکړو سو دو روزې نیت کوم دا نصف النهار شرعی رسیتا یو کس کوم دغه نیت کولای شي که یو کس کوم دا سحر نیت نه کو سحری په وخت کې صبح صادق په وخت کې نیت نه کو نو فقها لیکلي دي چې نصف النهار شرعی ختمې دون مخکې دا کس نیت کولای شي دا نه کس نیت کولای شي کدی نیت وکړو دی روزه صحیح ده په شرط دی کې صبح صادق نه پس څه خورلې نه وي کسې خورلې وي نو بیا ظاهر خبره ده چې بیا خو نیت نه کیږي. نو دا دی واجبانه تاسو ته ما وخره نصف النهار شرعی کوم دا حکم اول نصف دا غته سخوه کبرا فقها لیکلي سخوه کبرا مرته شي نو سخوه کبرا کې کشری کس نیت وکي نو غنیت کوم دا معتبر ده. همدارنګه کایو کس کوم دا سحری روزه د پر نیت کول ضروری ده هر روزه د پر نیت کول بیل ضروری ده یو مشت پر ته مکمل نیت نشي کولای نو کایو فقها لیکلي سړی سحری وخره نو سحری کوم دا نیت تا دا نیت وشو نو روزه کوم دا صحیح ده. کایو کس نیت نه د کله روزه وړه لکه تاسو ما ذکر وکړو او ټول ورځ هم د سي 13 کسې خړلې نه دي خو نیت نه و زه روزه نسم نو دا روزه نشو نو روزه د پر نیت کوم دا بنیادی شی ده. نو نیت کوم د زبان سره کول ضروری نه ده لکه څنګه بعض الفاظ مشهور دي او بصوم غدن نویتو من شهر رمضان د دې څه اعتبار نشته دا حدیث کې راغلي دي بس کچېره چا زړه کې نیت وکړو چې زب شبا روزه نسم نو دا هم صحیح ده. او همدارنګه سحری خورلم ضروری نه دي کله سړی سحری ونه خړه همدارنګه کوم دا نیت شته نو بیا هم دا معتبر ده. او بل خبره دا هم تاسو ځین کې اوسه ته کایو کس په نیت وکړو چې زب شبا سبا روزه نسم روزه ده نو غنه پاسم دا خوراک کا کولای شي صبح صادق رسه بعض اوقات بعض خلک دا وایي چې کنه 12 بجې 1 بجې یا 2 بجې بس خوراک وکي بس به وی سره مونږه د روزې نشو او بس دو دا داش مری سدنه پس خورن او سکند جایز نه دي نو دا غلطه خبره ده غنه پسم خورلای شي اگر څه نیت کړي صبح صادق رسه تاسو سره اختیار شته ته خوراک کا کوم نه ده کولای شي اگر څه نیت شوی ده. اور همدارنګه په رمضان په میاشت کې کایو کس کوم دا صرف روزې نیت وکي د فرض نیت ځکه فرض نیت اگر چې ونه کی صرف روزې نیت وکي نو به هم د روزه رمضان ورکیږي. همدارنګه کچا د رمضان په میاشت کې نفل روزې نیت وکړو به هم د رمضان روزه کی نفدانیت معتبر نه ده. همدارنګه کایو کس ته قضا روزو نیت وکړو 13 رمضان کې روزه قضا شوی وي او دې کې ته قضا روزو نیت کوي به هم دې نیت معتبر نه ده دا به دې موجوده رمضان روزه کیږي. همدارنګه کایو کس نظر کړو چې زه به دوه روزې نسم او دین رمضان کې د نظر روزو نیت کوي بیا هم د غنیت معتبر نه دی دا به د رمضان کوم نه دا روزه کیږي او د غیر روزه به نه کیږي. او سحر کله کیږي صبح صادق کله کیږي نو دی حواله سره کوم دا ماهرین فلکیات کوم دا رائے مختلف ده. بعض فقها دا وی چې را کله سورج کوم دا 18 ډیګري زیر افق وي او روشنی سے کله راشي روشنی پھیل شي څنګه ماهرین جدید ماهرین ہوتے اسټرونومیکل دان کله راشي کنه نو صبح صادق کوم دا شروع شي. او بعض حضرت رائے دا چهره 19 درجه سکرا سورج زیر افق وی نو بیا صبح سحر شروع کیږي صبح صادق شروع کیږي. اور بعض حضرت رائے دا 20 درجه سکلا سورج زیر افق وی نو بیا شروع کیږي. اور بعض حضرت رائے دا 15 درجه سکونه دا ډیګری سکلا زیر افق وی نو بیا صبح صادق شروع کیږي. مفتی رشید احمد صاحب رحمه الله ولا رائے دا
اور بعض علماء یې چې دا رأی چې کوم دا قوي ده د 15 درجه ولا کوم ده وليس قرآن پاک الله تعالی فرمایلی دي کوم اوستریوت وکړو حتی يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود. تبين لفظ ده نو تبين ویل چې بالکل هر څه کوم دا خروونته واضح شي روشنايي صحیح شي. نو 18 درجه یا 19 درجه یا 20 درجه کې دوره روشنايي نه وي تو سونه روشنايي کوم دا 15 درجه سے کله سورہ ذریعہ فوقن رضی 20 درجه باندې سحر کوم دا زر کیږي اور 19 درجه باندې به کوم دغه نه پس پکېږي او 18 درجه باندې غنه پس او 15 درجه باندې اخیره کې کوم دا سحر کېږي صبح صادق وخت شروع کېږي. ولې سه یو ډیګري په منځ کې 4 منټ فاصله وي. کچېر مونږه مثال کے طور پر 20 درجه 20 ډیګري ولا قول واخلو نو 20 ډیګري اور 15 ډیګري په منځ کې 5 ډیګري راغله اور هر ډیګري په منځ کې 4 منټ وقوي نو 20 منټ وقوا کوم دا راغله او که 18 ډیګري ولا قول مونږه خلو نو دی مطلب دا چې دا 15 ډیګري کوم دا 3 ډیګري فرق راغلو 12 منټ فرق کوم دا راغلو. اول 20 ډیګري ولا قول کوم خلو نو 20 ډیګري اور 15 ډیګري په منځ کې 5 ډیګري نه دي نو 20 منټ فرق راځي. نو که 19 ډیګري ولا قول مونږه خلو نو 4 ډیګري فرق راغلو 15 اور 19 په منځ کې نو دا 16 منټ جوړ شو. نو 4 ډیګري کوم یو ډیګري په منځ کې یعنی 2 ډیګري په منځ کې 4 منټ کوم دا وقفه وي. هر بهر حال دا خو کوم دا دی حواله سره کوم دا س مسائل وو تاسو ته ارز کو او دین علاوه کوم دا جنون یا بهوشی ارزی جنون بهوشی دا فقها لیکلي دي دا د روزه خلاف نه ده لیکن جنون او بهوشی کې کس نیت نشي کولای د روزه کایو کس د سیو زغه د شپې جنون راغلو باندې یا بهوشی راغله اور بغنه پس صبح صادق هم دي جنون بهوشی په حالت کې وشو لیکن سي خړل نه دي نو غنه پس به 8 بجې 9 بجې دا بیا ټیک شو. نو فقها لیکلي دي چې دا مطلب نصف الشرعي نصف النهار شرعي نه مخکې صحوه کبرا ختمدون مخکې دا د روزه نیت کولای شي کته دا روزه نیت وکي نو دی ول روزه کوم نه دا معتبر ده. همدارنګه کایو کس کوم دا روزه نیت وکړو نن پس کله ورځ شروع شو او دا زړه کې د نیت کې سره بس روزه نه نسم روزه ما تکړه نو دې سره روزه نه متيږي سونه رسې کوم دا سي خړلې نه وي روزه منافي خلاف سکار کړي نه وي صرف زړه کې دا خبره کون سره روزه نه نسم دې سره روزه متيږي نه دا روزه وشوه د نیت سره ده. نو دا ما مختصرا تاسو سره کوم دا سره نیت په حواله سره مسائل ارز کو. الله تعالی ماته او تاسو ته د دین فهم او سمجھ نصیب کی. الله تعالی ماته په دې مسائل باندې عمل کولو توفیق نصیب کی. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.